प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ವೈಶಾಲಿ ಕಿರು ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಸಂತ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 18 ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ, ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ರುಚಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಇನ್ನು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರುಚಿ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರುಚಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಈಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇಡ್ಕೊತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 15 ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಗೋಬೋದು, ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು, 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಭಾವನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೂವಿದು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು.
ಟ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ಲನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ಲನ್ ಯಾಕೆ ಹೀರೋನ್ ಕದ್ದ, ಹೀರೋ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಶಿವಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ದಾಟ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರ, ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೌಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಸರಿನೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಸರಿನೇ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಸರಿನೇ, ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಉಪಸಂಹಾರ, ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ನಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಂ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಾಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಋಷಿಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದನು, ಓ ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ಋಷಿಕೇಶನೇ. ಋಷಿಕೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶ. ಕೇಶವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಲ್ವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಜುನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಯ ಆಧಾರವಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನೇ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಯಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಗಳಾಗೋಗ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಯ ಆಧಾರವಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು? ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವನು, ತ್ಯಜಿಸುವವನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಐಹಿಕ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅದು ನನಗೆ, ಅದುವೇ ತ್ಯಾಗ. ಯಾರು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದವರು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ತಿಳಿದವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಶ್ಲೋಕ 18. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷ ವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ. ನೀವು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆ, ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಫಲಪ್ರದ ತರ ಅಂದರೆ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಮುನಿಗಳು ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮುನಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಭಕ್ತರು
ಯೋಗಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಋಷಿಗಳು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ? ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇದನ್ನ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 18.5. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಜಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿನಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ತಪಸ್ಸು? ನೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಾತಿಂದ ತಪಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತಾನ್ಯಪಿತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾಠ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಲ ಇದ್ರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ನೋ 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 ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದೋ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಲದ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 6-7 ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊತಾರೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸು ಪ್ರತಿದಿನ, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 18 ದಿನದ ಕ್ಲಾಸು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡು. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ 1 ಗಂಟೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ವಿಧಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಹಂಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತಂತೆ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ 7, 8, 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಭ್ರಮೆ.
ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದಾಗ, ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನು, ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಭಯ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಯಾರು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಅದೇ ಯಾರಿಗಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಅದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ಅದ್ರ ಫಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫಲ ಸರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಭಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾರಣ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ಪ, ನಾನೊಂದು ತಂದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಮಗಳು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಲಾಯರು, ನಾನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗಿರೋ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭ್ರಮೇಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಭ್ರಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓ, ನನ್ನಿಂದಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಪ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋ. 5 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು? ಕರ್ಮಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಆ ಜಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಕರ್ತ ನಾವು. ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಮಸ್ಥಳ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಅದು ಕರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸೊ ಕರ್ತೃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿರಬೇಕು, ವಿಂಡೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಅವರು ಕರ್ತ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೋ ವಿವಿಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಪ್ಲಾನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಈ 5 ಅಂಶ, ಕರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕರ್ತ, ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ 5 ಅಂಶ ಸೇರಿ
ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕ 16. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ತತ್ಸೈವಂ ಸತಿ ಕಾರ್ತಾರಮಾತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ ಪಶ್ಯತ್ಯ ಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾನ್ಯ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆದುದರಿಂದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ವಾಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅದ್ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು, ಇವು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ 3 ಅಂಶಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತ, ಇವು ಕ್ರಿಯೆಯ 3 ಘಟಕಗಳು. ಜ್ಞಾನ, ನಾನೀಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದು? ಆ ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊತೀನಿ. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಯಾರು? ನಾನು. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು, ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು, ಇವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು. ಸೊ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಇವು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ 3 ಅಂಶಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ 3 ಅಂಶಗಳು: ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 3 ಏನು? ಕ್ರಿಯೆಯ 3 ಘಟಕಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಆಡೋದು. ಪರಿಜ್ಞಾತ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥದ ಕೆಳಗೆ, ಅನುವಾದದ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, 3, 2, 1 ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3, 2, 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 19ರಿಂದ 22 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 3 ವಿಧದ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಥರದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು, 3 ಥರದ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅವರ 3 ಥರ ಅಂದರೆ ಸತ್ವ, ತಮೋ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 3, 2, 1 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗಿದ್ರೆ 3 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 21ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 22 ಹೇಳ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು 1 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 20, 21, 22ರಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು, ಯಾವುದು? ಸತ್ವ, ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿಭಜಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ
ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವಿಭಾಜಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನನ ಸಾತ್ವಿಕ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ, ಓ ಇದು ಹುಲಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಆನೆ, ಈ ಥರ ಈ ಜ್ಞಾನವು ರಾಜಸ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಿಗಳ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಯೇ. ಈ ಥರ ಕರ್ಮವೇ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಮೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ 25 3 ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ರಾಜಸ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಶನಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬಂಧನವನ್ನಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26ರಿಂದ 28 ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? 3 ತರ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ದುರಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಜಯಾಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ದುರಾಸೆ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಚಲಿಸುವವನು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಗಾರ, ಭೌತಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವನು, ಹಠಮಾರಿಯು, ಮೋಸ ಮಾಡುವವನು, ಇತರರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನೋ, ಸೋಮಾರಿಯೋ, ಸದಾ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿರುವವನು, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವವನು ಆದ ಕರ್ತನನ್ನು ತಾಮಸ ಗುಣದ ಕರ್ತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇನು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಭಗವಂತ 3 ವಿಧದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೇವೆ. ಸೊ 30, 31, 32
ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಧಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ, ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ಬುದ್ಧಿಯು ರಾಜಸ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬುದ್ಧಿಯು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33ರಿಂದ 35 ಭಗವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಮುರಿಯಲಾದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನದು? ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ಸೊ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ರಾಜಸವಾದದ್ದು. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ರಾಜಸವಾದದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಭಯ, ಶೋಕ, ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ ಇವುಗಳಾಚೆ ಹೋಗಲಾರದ ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪವು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36ರಿಂದ 39 ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ತರದ ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ವಿಷ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ. ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸುಖವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಸ ಗುಣದ ಸುಖ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸುಖ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುರುಡಾದ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಆದ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸುಖವನ್ನು, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸೋಂಬಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಭ್ರಮೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ತನ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇರೋದೇನೆ ಸುಖ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವಿದ್ರೆ ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ. 1-2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, 14. ನೇತ್ರ ಮಾತಾಜಿ 16, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ 11, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ 18, ವೆರಿ ಗುಡ್. 15 ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ 13, ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭು 18, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಉಮಾದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ 13, ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ 14, ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ 13, ವೈಶಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ 11, ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ 13, ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ 15, ಸ್ವರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ 16. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ 13,
ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾ ಮಾತಾಜಿ 14. ವಾ, ಸಂತೋಷ. ನೀವೇನಾದ್ರು 18 ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಾ? 18 ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ 14. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು 6 ಹತ್ತಿರ, 6 ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 6 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. 6 ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ, 13 ಹತ್ತತ್ರ, 12, 13 ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಸರಿಗಿಲ್ವಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 20 ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿಭಜಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ 70 ವಯಸ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ 69, 70 ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿಲಕ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು ಹೇಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ. 1, 2 ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ದದ್ದು 2 ಅವರ್. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಗ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಮಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲಾಸಿನಿ ಮಾತಾಜಿ 12, ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ: ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಪಸ್ಸು, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ. ಈ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ, ನೀವು ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಶೂದ್ರರಲ್ಲ, ಯಾರು ವೈಶ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಗುಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆಯವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಗುನೂ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಜಾಮಿಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಜಾಮಿಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ವೈಶ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವೈಶ್ಯನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನಾದ್ರು ನಾಯಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಆ ವೈಶ್ಯ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಣಗಳು, 4 ವರ್ಣಗಳು. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜಾತಿ. ವರ್ಣ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಬೇರೆ. ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀರತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಚತುರತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಇವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಜ ಗುಣಗಳು. ವ್ಯವಸಾಯ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇದು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಾಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿದಂತಿ ಮಾನವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುವು ಸರ್ವಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೋ, ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಭಗವಂತ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 47ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಟೀಚರ್, ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾರು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಅದು. ನೆನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು, ನನಗೇನು ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ, ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು, ಪರರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಲ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೊದಲು ಮರ ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿನ್ನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹಂ
स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेन धिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದು ಮೋಹರಹಿತನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವವನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು ಪರಮಾಂ ಸನ್ಯಾಸೆ. ಆಗ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ಬೋದು, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕ 54. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ತೃಪ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ಕೂಡಲೇ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಫಲದ ಮೇಲಿಡದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದೇ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೋಕಿಸದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೀಗ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. 3 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಭಗವಂತ. 3 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಇದೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, 9 ಥರದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಾಕ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಈ 9ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೇ. ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿರೋದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಕರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಿರೋರನ್ನ ಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಭಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಭಕ್ತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರಲೂಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಲೂಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಿಯೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕರ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಹೌದು, ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಸಹ ಹೌದು, ಭಕ್ತನೂ ಸಹ ಹೌದು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಬೀಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ಯಸ್ಮಸ್ತಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿ ಜಾನಾತಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಭಕ್ತ್ಯ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರ್ಡರ್. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಭಕ್ತರು. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನಾನು ನನ್ನಿರುವರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗೋದು. ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಮೇಲಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾದಾಗ, ನಾವು ಭಕ್ತರಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೆರಡೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. 56ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ ಕೂರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಾಪಾಶ್ರಯಃ ಮತ್ಪರ ಸದಾದ ವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮವ್ಯಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 56ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ ಸದಾ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫಲದಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಾದವರು ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಹ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 2-3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಾಶವಾಗದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಚ್ಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅತ ಚೇತ್ವ ಮಹಜ್ಞಾನಾನ್ನ ದೃಶ್ಯಸಿ ವಿನಶ್ಯಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತನಾದರೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಮುಳುಗು ಹೋಗುತ್ತೀಯೇ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ವಿಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಾನು, ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಈ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಪರಮಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಐಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವತೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಬಯಸ್ತೀನಾ, ನನಗೇನಾದ್ರು ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ನನಗಿದೆಯಾ, ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಬಯಕೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಪರಮವೂ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯಾ. ಸೊ ರಾಜನಾದರೂ ಸಹ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ, ಆ ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರೇ, ಅವನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಕರ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಥವಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಮಾಡಿ ಯೋಗಿಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವೋ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಗುಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಜುನ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಓದೋಣ, ನಿಜವಾದ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಣ. ಯಾರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ನೋವು, ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವೆಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಭಗವಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಭೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಭೋಗ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು 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 ರಾಕ್ಷಸರ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಥರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದೂಷಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಮೃತವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 65ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೈ ವಶ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿಮಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು. ಮನ್ಮನ ಭಾವ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನು, ಮದ್ಭಕ್ತೋ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ನನ್ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಆಗ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಮೇ ವೆಶ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂತೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೀಯೇ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಹುಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿಮಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಬಹುಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಶ್ಯೂರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಹೇಗೆ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಾ? ಈ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ದನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ,
ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಮಯೋಗನೋ ಜ್ಞಾನಯೋಗನೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದವ್ರು ಯಾರು? ಭಕ್ತರು. ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ, ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊನೆ ಕರೆದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಕೈ ಎರಡೂ ಎತ್ತು ಕರೆದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಜೇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನ ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವಾನ್-ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೀತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾರಾಯಣ. ಅವನ ಬಂದು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಇಡೀ ವೃಂದಾವನನ ಇಂದ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ವೃಂದಾವನದ ಗೋವುಗಳನ್ನು, ಗೋಪರನ್ನು, ಗೋಪಿಯರನ್ನು, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದಾ ಎರಡ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಆಗ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಎಂಥ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಫಲದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವೇನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಫಲ ಪಡ್ತೋ, ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಫಲ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ಲೂಬೋದು. ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 9 ವಿಧ ಇದೆ. ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ಸ್ಮರಣಂ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಂತೋಷಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ. ಇಂದಂ ತೇನ ತಪಸ್ಕಾಯ ನಾ ಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ನ ಚ ಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ಮಾಮ್ಯೋಪಸೂಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ 67ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ನಿಷ್ಠರು, ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗದವನಿಗೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿವರಿಸಬಾರದು. ಕಾರಣ ಏನು? ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರು ಅಲ್ದೋಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ನನ್ನ ಪಾಠನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ನನ್ನಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಿರತರಾಗಿಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರತರಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಭೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಫಲವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಫಲ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಥರದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಟ್ರು ತಿಂತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಒದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಏನು ಫಲ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಈ ಪರಮರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವಿದ್ರೂ ಗುರು ಸೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ. ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 18 ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿಗಳ ವಾಸಿಸುವ ಶುಭ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಶುಭ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ತಪೋಲೋಕಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಫಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ ಅಚ್ಯುತ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನೇನೂ ಸಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಚ್ಯುತ ಅವನು. ನನ್ನ ಮೋಹವು ಮಾಯವಾಯಿತು. ಯಾವ ಮೋಹ? ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಲ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾದ, ಸ್ನೇಹಿತನಾದ, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾವು ಸಹ ಅರ್ಜುನನ್ ಥರ ಡೌಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೋ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋಹವೂ ನಾಶ ಆಗಿ ನಾವು ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ, ಈ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಸುಖವನ್ನು, ಅಮೃತವನ್ನು ಸವೆದು ತದನಂತರ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುರುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಜಯ ಉತ್ತರ. ಇಷ್ಟು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂವಾದವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದೆಂದರೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಅರಸನೇ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ನಡುವಣ ಅದ್ಭುತವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದಂತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಸಂಜಯನು ಸಹ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಸ್ಮಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಶ್ಲೋಕನೇ ಅಲ್ವಾ? ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ ಮಮ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಿರಿ, ವಿಜಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಸಂಜಯನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜಯ ಅಲ್ವಾ? ಧನುರ್ಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಸಾಮಾನ್ಯದನಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ಅದನಂತರನೇ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಓದಿ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, PhD ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಏಜ್? ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾರ ಅಂತ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದೇ ಓದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಅದರಿಂದ ನಾನು ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದು, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಇಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಈ ದಾಹ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದ್ರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ? ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದು, ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೂ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೋ, ನನ್ನ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಮನ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ, ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ ಆದ ದೇವಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದು PPT ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ಇವತ್ತಿನವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ, ಇಂತಹ ಪಾಪಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ಲಾಸು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ, ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮಲದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ತುಳಸಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Gopal Krishna Prabhuji, so nice of you, Mataji. This is my first experience. I was listening to you as my wife does not entertain this. She does not like it. ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದಿದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಸಮಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನವೀನ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಮಾದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿನೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮಗೂ ಸಹ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Gopal Krishna Prabhuji, ISKCON for providing this opportunity. We'll try to start implementing the bhakti. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ವಿಶಾಲಿಕರು ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೇನಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅದ್ವ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 2-3 ದಿನ ನಮಗೊಂಥರ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ವಾಗ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನುಭವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯ ಪರಮ ಗುರಿ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭುಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ದಾಕ್ಷಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಮೂವಿನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಸೋಲ್ತಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2ನೇ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿಶಾಲಿಕಿರು ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ವರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಗೇ ಇರಿ, ಯಾರು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ. ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, I feel very much transformed within me. Thank you, Mataji. That's what we hoped for, Mataji, because Bhagavad Gita is for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಸಂತೋಷ. Mataji, Anita Mataji, in fact I had attended Bhagavad Gita classes in English from Bangalore, Narasimha Giridhari Temple, HBR Layout, Bangalore, but attending in our mother tongue, I felt very happy. You taught it so well. Thank you. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸವೇ ಅದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ. ಕಿಶನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂತೂ ಇದು ನಂದು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 3-4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುದು, ಅವತ್ತಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂಜಯ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನೋಡಬೇಕಾ ಯುದ್ಧನ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುರುಡ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಲೂಬೋದು, ನೋಡ್ಲೂಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಜಯನಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 108 ಮಾತಾಜಿನ ಪ್ರಭುಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಂಗು ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 800 ಅಂತ ಬಂತ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗಿನ್ನು. ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದಲ್ವಾ ಜಪಮಾಲ ಭಾಗವತಂ. ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ. ಭಾಗವತಂ ಬುಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ವೀಕ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೌದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 7 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾತುಗಳು. ಒಬ್ರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗುಯ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, ಗುಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಏನಿದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದುಂಟು ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೊಗಳೋದು ಕಡಿಮೆನೆ, ಅದು ಹೊಗಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಿರೋ ಸತ್ಯನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಇವಾಗ 2ನೇ ಟೈಮ್ಗೂ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ತುಂಬಾ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ನೀವೇನೆ, ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀವೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಚ್ಛೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ನಾನು. ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆನೆ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪಲಾದವಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರು ನನಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಾನಂತೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಏನು ಸಮಾನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪಿ ಕೈಲೂ ಭಗವಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೊಂಥರ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೂ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ನಂಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರು ನೀವೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗದು ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಡತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡ್ದಿಡತ್ತದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 9 o'clock ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ರೊಟೀನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ನಂದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಮಲ್ಗಿರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ಮಲ್ಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಾಗನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪಾಪಿ, ನೀವೇ ತೃಣಮೂಲದರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನೀವಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿವಲ್ವಾ, ನಾವು ಪುಣ್ಯನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳ ಹತ್ರ ಯೋಗಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗ ಅಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾನ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಳದುವ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ, ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ನಿಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಸಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೂ ಸಹ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈಕು. ಮೆಸೇಜಸ್ ಓದ್ತೇನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಓದ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಚೆನೂ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಅದ್ವಯ ಪ್ರಭುಜಿನ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಿತ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕಂಫರ್ಟು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಬರೀತಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವರು ಸಹ. ನೇತ್ರ ಮಣಿರಾಜ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಸಾಗಲೆಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಸಿಗೋದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಕ್ವಿಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನೇ ಕರಿತೇನೆ. ಕರೆದ ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ 1 ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ 108 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಾತಾಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ ದಿವಸ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ? ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಜಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಾಗ ಜಪ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷ. ಉಮಾದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಶಾಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಈಗ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕು. ಸೊ ಈ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀವದ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, ಟ್ರೂ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಟ್ರೂ ಅಂದರೂ ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು
ಮೇಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಿಂಕು ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ನ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೇತ್ರಾ ಮುನಿರಾಜ್ ಮಾತಾಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾರು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮಂಜುಗೌಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಭೀಷ್ಮ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ಬರಿಕಾ, ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬರ್ಬರಿಕಾ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೋಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಸಂತ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುಗೌಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವಿತೋಬ ನಾಯಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಪವರ್ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ 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 ತಿಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಭಾನುವಾರದಿಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸುಜಾತಾ ಪವರ್ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹರಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 3 ಡೇಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಮಂತಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ. ನನಗೂ ತುಳು ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹತ್ತತ್ರ 6+2 8 ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಗಳೂರಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೂ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿತೋಬ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಹೌ ಬರ್ಬರಿಕಾ ಸಾಬ್ ವಿಶ್ವರೂಪಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I paid ₹200 ಲಾಸ್ಟ್ 11th ಡೇಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ₹200 ಏನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. 11th ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 24. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ₹200 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಭರ್ಬರಿಕನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 18 ದಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಬರ್ಬರಿಕನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಬರಿಕ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಜಪಮಾಲೆನ ಹೌದು ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ. ಬಂದಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ಡರ್ದು ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬರಿಕರ ಹತ್ರ. ಹೇಗಂದರೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಸೋಲುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು
ದುರ್ಯೋಧನ. ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕೌರವರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ನಿಂತಿರೋರು ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ನಿಂತಿರೋರು ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನ. ಭಗವಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯುಗ ಯುಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರ್ಬರಿಕ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಬರಿಕನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ ಮೂರೇ ಬಾಣ. ಆ ಬಾಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರನೇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ತವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ 3 ಬಾಣಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 3 ಬಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲು ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆವಾಗ ಬರ್ಬರಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೋಲೋ ಕಡೆ ನೀವು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲೋ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವಿರೋ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲ್ತಿರೋ ಗುಂಪಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗುಂಪು ಸೋಲ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ ಬಾಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಗುಂಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರ್ಬರಿಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅವರ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಬರಿಕನ ತಲೆ ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಧನನ್ನು, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬರ್ಬರಿಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಬರೀ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಬರಿಕನ್ನ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರ್ಬರಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬರ್ಬರಿಕ, ತುಂಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾದ ಬರ್ಬರಿಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜು ಗೌಡ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಾತಾಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 9 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತೊಗೊತೇನೆ, ಕನ್ನಡನೂ ತೊಗೊತೇನೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ತೊಗೊತೇನೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತೊಗೊತೀನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಚಿನ್ನಿದೆ ಮಗಳದ್ದು, ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಡೈಲಿ. ಬಟ್ ಅವಳು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ? ಹಾ ಹೌದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ 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 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ಏನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೋ, ಅವನು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷನೂ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದೋಗಿರೋರು ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ, ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಚಾಂಡಾಲ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶೂದ್ರನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಇವಾಗಿಂದ ನೀನು ಭಕ್ತನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತುಳಿಯೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಸುಖವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿ. ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ರೆಶ್ 24 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳಿ. ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಕಿರ್ಚೋದು ಬೇಡ, ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಕಷ್ಟನಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ನಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಗಿಸಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದವರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10 ಜನ 50 ಜನ ಇದ್ದರು, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು 500 ಜನ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರಿದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮುಖನೇ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡುವ ಪಾಠ, ನಾನು ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ,
ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸೊ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮನೇ ಇರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಸಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯಾವುದೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮತ್ತು ಈ 18 ದಿನದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.